السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ آج ہم لے کر کے آئے ہیں بی پی ایس سی اردو معلم ہائی اسکول کے لیے چھٹا ٹیسٹ، جس کے اندر 80 سوالات ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آج 80 سوال میں سے سب سے پہلا سوال ہمارا ہے، موسمی ہیرو کس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے؟ آپشن اے میں ہے درخت کی طرح، آپشن بی میں ہے گناہ کی طرح، آپشن سی کدو کریلے کی طرح، آپشن ڈی میں پھولوں کی طرح۔ تو اس کا صحیح آپشن سی ہوگا، کیونکہ سید محمد حسین نے انشائیہ ہیرو میں لکھا ہے کہ موسمی ہیرو کدو اور کریلے کی لتوں کے مانند تیزی سے بڑھتا ہے، زیادہ دن ہرا بھرا نہیں رہتا، کامرانی یا 70 ہو یا سینکڑوں، یہ جلد اپنے رنگ بدل دیتا ہے تو وہ استغفار کر کے زیارت کو نکل جاتا ہے۔ تو کس کی طرح ہے؟ آپشن سی کدو کریلے کی طرح بڑھتا ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، شکیلہ اختر کے والد کا کیا نام ہے؟ آپشن اے محمد توحید، آپشن بی محمد وحید، آپشن سی محمد افتخار، آپشن ڈی محمد وسیع۔ تو شکیلہ اختر کے والد کا پورا نام شاہ محمد توحید ہے۔ کیا ہے؟ شاہ محمد توحید ہے۔ ان کا گھرانہ معزز عزیز ثروت گھرانوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہوگا، شاہ محمد توحید، آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، رتن ناتھ شرسان نے کس اخبار میں بطور مدیر کام کیا؟ آپشن اے اودھ پنچ، آپشن بی اودھ اخبار، آپشن سی ساتھی، آپشن ڈی ایک قوم۔ تو پنڈت رتن ناتھ شرسان نے جو ہے اودھ اخبار میں کام کیا تھا، بطور مدیر کئی سالوں تک کام کیا تھا، اس لیے آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اور اودھ اخبار میں ہی 1778 سے 1779 کا زمانہ تھا، جس میں 1 سال تک مسلسل فسانہ آزاد قسط وار شائع ہوتا رہا، اور 1880 میں فسانہ آزاد کتابی شکل میں شائع ہوا تھا۔ چلیے اگلا سوال، سیاح ہونے تک کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے شاد وسیم احمدی، آپشن بی آغا اشرف کشمیری، آپشن ڈی کلیم الدین احمد، آپشن ڈی انیس خدوائی، آپشن سی کلیم الدین احمد، آپشن ڈی انیس خدوائی۔ تو سیاح ہونے تک آغا اشرف کشمیری کی خود نوشت ہے۔ کس کی ہے؟ آغا اشرف کشمیری کی خود نوشت ہے۔ شاد وسیم آبادی نے شاد کی کہانی شاد کی زبانی، کلیم الدین احمد نے اپنی تلاش میں، اور انیس خدوائی نے غبار کارواں کے نام سے خود نوشت لکھی ہے، اپنی زبانی عمریاں لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا ولایت علی صادق پوری نے کتنی شادی کی تھی؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 5۔ تو مولانا ولایت علی صادق پوری نے 3 شادیاں کی تھی۔ کتنی کی تھی؟ 3 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی شادی محض 15 سال کی عمر میں بی بی امیرن دختر مقصود علی سے ہوئی تھی، وہ لاولد ہی وفات پا گئی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسری شادی انہوں نے اپنے دکن کے قیام میں ایک مقامی امیر مرزا وحید کی بیٹی سے کی، اس شادی سے ان کی کئی اولاد ہوئی۔ آخری شادی انہوں نے الہی بخش کی بیوہ دختر سے کی تھی۔ یہ نکاح بیوگان کی سنت کو جاری کرنے کے ارادے سے کیا گیا تھا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ساحر کا اصلی نام کیا تھا؟ آپشن اے عبدالحی، آپشن بی عبداللہ، آپشن سی عبدالغفار، آپشن ڈی عبدالسمیع۔ تو ساحر کا اصل نام عبدالحی یا چودھری عبدالحی جو کہہ لیجیے، تو اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالحی تھا۔ ان کے والد کا نام جو ہے چودھری فضل محمد تھا، چودھری فضل محمد جو کہ لودھوال کے جاگیردار تھے۔ ساحر لدھیانوی کی والدہ کا نام سردار بیگم تھا، جو کہ فضل محمد کی 11ویں بیوی تھی۔ چلیے اس کا اگلا سوال جو ہے، ذیل میں کون دلاور فگار کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ ذیل میں کون دلاور فگار کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ آپشن اے شامت اعمال، آپشن بی جذبہ عشق، آپشن سی فکر خدا، آپشن ڈی لکڑ بگا۔ تو اس میں جو ہے شامت اعمال جو ہے یہ دلاور فگار کا شعری مجموعہ نہیں ہے۔ ان کے دلاور فگار کے شعری مجموعے میں مطلع عرض ہے، آداب عرض، حادثے وغیرہ شامل ہے۔ 1963 میں مزاحیہ و طنزیہ قطعات اور نظموں کا ایک مجموعہ بھی ستم ظریفہ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر سوال نمبر 8، انوار عقیدت کیا ہے؟ آپشن اے غزلوں کا مجموعہ، آپشن بی مثنوی کا مجموعہ، آپشن سی نعتیہ شاعری کا مجموعہ، آپشن ڈی مرثیہ۔ تو انوار عقیدت نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے مصنف جو شبنم کمالی ہے جو ہے ان کے شائع ہوئے، جس میں ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت بہت مشہور ہے۔ شبنم کمالی کی پیدائش 1938 میں پکھریڑا گاؤں میں ہوئی تھی۔ پکھریڑا گاؤں کا ضلع سیتامڑھی ہے، سیتامڑھی صوبہ بہار میں پڑتا ہے۔ اگلا سوال،
कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? 1951-52 में। ऑप्शन बी में 1953-54, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। तो कमर जहां की पैदाइश जो है ये 1951-52 में हुई थी। तो कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर जिला के मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से कमर जहां ने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ऑप्शन ए मुनासिब, ऑप्शन बी मुअतदिल, ऑप्शन सी संगीन, ऑप्शन डी खुशगवार। तो ग्लोबल वार्मिंग जो एक संगीन आलमी मसला है, क्या है? संगीन आलमी मसला है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? 1935, 1934, 1933, 1936। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 में जिला औरंगाबाद में हुई थी। कब पैदा हुए थे? 1934 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जिला औरंगाबाद के अंदर पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? जिला औरंगाबाद के अंदर पैदा हुए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ मकाम रखते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और फिर आगे चलकर अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर भी हुआ था। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर किस मजहब के मानने वाले थे? ऑप्शन ए जैन मजहब, ऑप्शन बी इस्लाम मजहब, ऑप्शन सी बुद्ध मजहब, ऑप्शन डी हिंदू मजहब। तो भीमराव अंबेडकर बुद्ध मजहब के मानने वाले थे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भीमराव हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध मजहब था। चलिए अगला सवाल, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस, गैलीलियो, अबुल कलाम, टॉमस एडिसन। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी। किसकी? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आर्यभट्ट एक अजीम साइंसदान थे, उनका ताल्लुक गुप्त दौर से था, जिसको जो है सुनहरा दौर भी कहा जाता। अगला सवाल, और हिंदी किसके खतूत का मजमूआ? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी हारी, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी गालिब। तो और हिंदी जो है ये गालिब के खतूत का मजमूआ। किसके खतूत का मजमूआ है? गालिब के। उर्दू मुअल्ला उनके खतूत का दूसरा मजमूआ है। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने उर्दू खतूत में मुरासले को मुकालमा बना दिया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी? ऑप्शन ए संस्कृत उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी फारसी, ऑप्शन सी अरबी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी हिंदी। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी जबानों में महारत हासिल थी। अंग्रेजी और फारसी जबानों में क्या थी? महारत हासिल थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेहदी अफादी के मज़ामीन रोशन ख्याली का तसव्वुर फराहम करते हैं। इसके साथ ही उनमें जज्बात और एहसासात की कैफियत भी बेपनाह है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बज़्म हस्ती के क्या माने हैं? बज़्म हस्ती के क्या माने? दुनिया की महफिल, आखिरत की महफिल, दुनिया का गम, आखिरत का गम। तो बज़्म हस्ती के माने जो है दुनिया की महफिल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुनिया की महफिल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बिजली का खंबा नज़म किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए चकबस्त, ऑप्शन बी परवेज शाहिदी, ऑप्शन सी जगन्नाथ आजाद, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। तो नज़म बिजली का खंबा ये निदा फाजली की है। किसकी है? निदा फाजली की है। बिजली का खंबा किसकी है दोस्तों? निदा फाजली की है। अब देख लीजिए क्या निदा फाजली जो है इसमें ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं है। चलिए तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। निदा फाजली के कई शेर मजमूए शायर जगह जिनमें लफ्जों का पुल ख्वाब के दरमियान खोया हुआ सा शहर मेरे साथ जिंदगी की तरफ वगैरह शामिल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1858, 1856, 1855, 1869। तो असदुल्ला खान गालिब का इंतकाल 15 फरवरी कब? 15 फरवरी 1869 को हुआ था। अगला सवाल, मुसफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? 1744, 1798, 1848, 1748। तो मुसफ़ी की पैदाइश 1748 अमरोहा यूपी में हुई थी। कब हुई थी? मुसफ़ी की पैदाइश 1748 अमरोहा यूपी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मुसफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी था। क्या था? गुलाम हमदानी था। और मुसफ़ी तखल्लुस करते थे। मिलाकर के 8 दीवान लिखी है, 8 दीवानें हैं उनकी। हसन नईम की वफात कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। हसन नईम की वफात 22 फरवरी 1991 को 22 फरवरी
1991 में, 1991 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन इनका असल नाम था। इनकी गज़लों के मुताले से महसूस होता है कि वो मोमिन गालिब से काफ़ी मुतासिर थे, लेकिन तक़लीद पसंद नहीं थे। इन्होंने अपनी अलग राह निकाली थी। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर किया? अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो ताजमहल की तामीर शाहजहां ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कराई थी। कोई किसने? शाहजहां ने। इस तामीर का काम 1631 में शुरू हुआ था, जो कि 1644 तक चला। इसके बाद तकरीबन 10 सालों तक तामीर के दीगर मराहिल चलते रहे। बताया जाता है कि ताजमहल की तामीर का काम 1653 में पूरी तरह मुकम्मल हुआ। शाहजहां ने यह खूबसूरत इमारत अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सोज दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है और वो यूं ताना सन सावन की झड़िया हो गई, ये शेर किसका है? मुबारक अजीम आबादी, हसन नईम, मोहम्मद फराज, इरफान सिद्दीकी। तो ये शेर जो है मज़कूरा शेर मुबारक अजीम आबादी का। किसका? मुबारक अजीम आबादी का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उनके मुंतखब कलाम का मजमूआ जलवा दाग के नाम से 1951 में शाये हुआ। कल 12 दिसंबर 1958 को हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। नासिख आबरू गालिब मीर, मीर गालिब आबरू नासिख, ऑप्शन सी आबरू मीर नासिख गालिब, ऑप्शन डी गालिब नासिख मीर आबरू। तो अगर सही ज़मानी एतबार से अगर सही तरतीब देखें तो आबरू मीर नासिख गालिब है। क्या होगा? पहले आबरू, फिर मीर, फिर नासिख, फिर गालिब। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आबरू मीर नासिख गालिब। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह तरतीब ज़मानी एतबार से सही। आबरू की पैदाइश 1683 में ग्वालियर में हुई थी। शाही मुलाजमत की सवाबिस्तर है। मोहम्मद शाह के दौर में सब कुछ छोड़कर दरवेशी अख्तियार कर ली। मीर तकी मीर 1727 में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1727 में। आबरू 1683 में, मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए थे। उन्हें खुदा सुकून का खिताब मिला। नासिक 1772 में पैदा हुए। नासिक कब पैदा हुए थे? 1772 में फैजाबाद में पैदा हुए थे। वो दबिस्तानी लखनऊ के अव्वलीन मेहमान करार दिए गए। मिर्जा गालिब जो है ये 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। तो आबरू कब पैदा हुए थे? 1683। मीर जो है 1723, नासिक 1772 और गालिब 1797। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से हाल ही की तसनीफ कौन सी है? इनमें से हाल ही की तसनीफ कौन सी? ऑप्शन है बनातुन्नास, ऑप्शन बी नसीहत का किरण, ऑप्शन सी मजालिसुन निसा, ऑप्शन डी तौबतुन नसूह। इसमें से हाल ही की तसनीफ मजालिसुन निसा है। कौन सी है? हाल ही की तसनीफ मजालिसुन निसा है। इसमें से हाल ही की तसनीफ कौन सी है? मजालिसुन निसा है। ये 1874 में शाये हुई। हाल ही ने ये किताब नज़ीर अहमद से मुतासिर होकर लिखी, जो खालिस तालीमी किताब है। ये एक इस्लाही नावल है जिसमें तालीम निसाब पर जोर दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 25 क्या है? कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? ऑप्शन ए आब हयात, ऑप्शन बी दरबार दुरबार, ऑप्शन सी दरबार अकबरी, ऑप्शन डी सुखनदान फारसी। तो दरबार दुरबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं है। दरबार दुरबार जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दरबार दुरबार जो ये सिद्क जायसी की तसनीफ है। किसके? सिद्क जायसी की तसनीफ है। इस किताब में 20वीं सदी के अवाइल में शुमाली हिंद से जनूबी हिंद के दारुसल्तनत और रसूल बराद हैदराबाद व दक्कन में आने और आकर ठहरने वाले शोरा का तस्करा पेश किया गया है। इन शोरा में फ़ानी, बेदायूनी, जोश मलियाबादी, नजम आफंदी और ख़ुद मुसन्निफ यानी कि सिद्क जायसी शामिल हैं। गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ का क्या नाम है? गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन ए रजा अली बेग सरूर, ऑप्शन बी तेज बहादुर सुपरू, ऑप्शन सी अब्दुल हलीम शरद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली तैयब। तो गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ का नाम अब्दुल हलीम शरद है। क्या? अब्दुल हलीम शरद, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस किताब का मुकम्मल नाम मशरिक़ तमद्दुन का आखिरी नमूना है। इस किताब का मुकम्मल नाम क्या है?
मशरिक तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ है। इस किताब में शरह ने उस वक्त के सियासी, माशरती, इक़्तिसादी हालात की रोशनी में लखनऊ की तहज़ीब व तमद्दुन को पेश किया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़ुमरा सही है? मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ज़ुमरा जो है वो सही है जिसको ज्ञानपीठ इनाम दिया गया है? ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, अख्तर ईमान, कुर्रतुल ऐन हैदर। ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी। ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार। तो फिराक इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान में फिराक गोरखपुरी का नाम पहले आता है। फिराक को ये इनाम 1969 में मिला और उर्दू अदब में ये इनाम फिराक के अलावा 3 अदीब व शायर को दिया गया। उनमें से कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी और शहरयार का नाम शामिल है। कुर्रतुल ऐन हैदर को भी जो है दिया गया है और शहरयार का नाम शामिल है, अली सरदार जाफरी। इसलिए ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी, हाली शिबली, वक़ारुल मलिक। तो सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर मौलाना शिबली का मजमून है। किसका? मौलाना शिबली का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शिबली का शुमार सर सैयद के नाम व रफ़क़ा में होता है। दोनों का मकसद बड़ी हद तक मुश्तरक था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग थे। शिबली मज़मून निगार के तौर पर भी अदब में अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने अपने मज़ामीन में तालीम व तरबियत, तहज़ीबी उमूर और तारीख़ पर रोशनी डाली है। अगला सवाल 29, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर किसका है? फैज़ का, जोश का। ऑप्शन सी मिजाज का। ऑप्शन डी मखदूम का। तो ये शेर मखदूम मुहियुद्दीन का। किसका है? मखदूम मुहियुद्दीन का। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। अगला सवाल, जोश मलियाबादी का नाम था। ऑप्शन ए शबीहुल हसन खान, ऑप्शन डी शरीफुल हसन खान, ऑप्शन सी शब्बीर हसन खान, ऑप्शन डी सफदर हुसैन खान। तो जोश मलियाबादी का असल नाम था शब्बीर हसन खान। क्या था? शब्बीर हसन खान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दरअसल उनका असल नाम शब्बीर अहमद खान था, जिसे बाद में उन्होंने बदल कर शब्बीर हसन खान कर दिया। जोश उनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक मलियाबाद के पुश्तो आफरीदी कबीले के एक अदबी घराने से था। शायरी उन्हें वर्षे में मिली थी। नज्म हुसैन हसीन और इनकलाब के सबब उन्हें शायर इनकलाब कहा गया है। उनकी शायरी में उनके बाग़ियाना मिजाज का पता चलता है। अगला सवाल, नज़म साक़िनामा अक़बाल के किस मजमूए में शामिल है? बांगेदरा, ऑप्शन बी बाले जिब्रील, ऑप्शन सी पेहमश, ऑप्शन डी ज़रबे कलीब। तो नज़म साक़िनामा अक़बाल के मजमूआ कलाम बाले जिब्रील में शामिल है। किस में शामिल है? बाले जिब्रील में। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये उनका दूसरा मजमूआ कलाम है। कौन सा मजमूआ कलाम है? दूसरा मजमूआ कलाम है। अगला सवाल, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई। इस नजरिया को किसने पेश किया था? उर्दू की इब्तिदा पंजाब से ये नजरिया किसका है? हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू की इब्तिदा पंजाब से ये नजरिया हाफिज महमूद शिरानी का। किसका? हाफिज महमूद शिरानी का है। इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उनका ख्याल है कि उर्दू की इब्तिदा उस ज़माने में हुई जब सुल्तान महमूद गजनवी शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही थी? ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही थी? ऑप्शन ए सरफराज हसन, ऑप्शन बी मीर मेहदी मजी, ऑप्शन डी
اسی میر نصیرالدین آپشن ڈی نے حال ہی کے لیے بات کہی تھی. کس کے لیے کہی تھی؟ غالب نے حال ہی کے لیے کہی تھی. انہوں نے اپنے مکاتب میں اتنا کچھ لکھ چھوڑا ہے کہ اس سے غالب کی زندگی کو جاننے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کیا ہو جائے گا؟ ڈی صحیح ہو جائے گا. رجس کس صنف سخن کا جسم ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، ریختی یا واسوق؟ تو رجس جو ہے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں سے کس کے ہے؟ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں سے ایک ہے. یہ آمد اور رسم کے درمیان کی کڑی ہے. میدان جنگ میں جب فوج ایک دوسرے کے مقابل ہوتی تھی تو لوگ اپنے بزرگوں کے کارنامے اور ان کی شان و شوکت کو بیان کر کے دشمن کو للکارتے تھے. چلے اگلا سوال. مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ملک خشنود غواصی ابن نشاطی وجی. تو اس کا مصنف کیا ہے؟ غواصی. کون ہے غواصی؟ اسے گولکنڈہ کا ملک الشعراء بھی سمجھا جاتا ہے. غواصی کی دوسری مصنوی طوطی نامہ ہے. مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ الف لیلا کے فارسی ترجمہ کا ایک مشہور افسانہ ہے. اس میں مصر کے شہزادہ سیف الملوک اور اجنہ کی شہزادی بدیع الجمال کے حسن عشق کی داستان ہے. اگلا سوال. اس شعر کا مصرع اولیٰ کیا ہے؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی. آپشن بھی کوئی امید پر نہیں آتی ہے. آپشن سی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی. آپشن ڈی موت کا ایک دن معین ہے. تو اس کا پہلا اولیٰ مصرع اولیٰ کیا ہوگا؟ موت کا ایک دن معین ہے. اس شعر کا مصرع اولیٰ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اس لیے اس کا آپشن ڈی سے ہو جائے گا. کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن ڈی سے ہو جائے گا. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر غالب کا ہے. یہ کس کا شعر ہے؟ غالب کا شعر ہے. چلیے اگلا سوال. قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے قتل کر دیا؟ آپشن اے غواصی، آپشن بی نصرتی، آپشن سی مقیمی، آپشن ڈی نشاطی. تو نصرتی قدیم اردو کا وہ شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا. اس آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا. انہوں نے بیجاپور کے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا. نصرتی علی عادل شاہ کے زمانے میں شہید ہو گئے. گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری اور کلیات نصرتی ان کے قدرت کلام کی بہترین مثال ہے. چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ حالی، آپشن بی نیاز فتح پوری، آپشن سی مالک رام، آپشن ڈی عبدالرحمن بجنوری. تو دیوان غالب کو الہامی کتاب عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ عبدالرحمن بجنوری. اس لیے آپشن ڈی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا. 1916 میں مولوی عبدالحق نے انہیں غالب پر مبسوط مقالہ لکھنے کو کہا جو محاسن کلام غالب کے نام سے مشہور ہوا. اسی کتاب میں انہوں نے دیوان غالب سے متعلق یہ خیال پیش کیا. انہوں نے غالب کے کلام کا گہرائی سے جائزہ لیا اور اردو شاعری میں غالب کی انفرادیت اور امتیازی خصوصیت کو نمایاں کیا. اگلا سوال. نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا؟ ولی محمد، محمد ولی، محمد علی، محمد تقی. تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے. کیا ولی محمد؟ آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا. نذیر تخلص کرتے تھے، دلی میں پیدا ہوئے اور بعد میں اپنے والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے. چلیے اگلا سوال. ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ آپشن اے سارے معابد، آپشن بی میدان عمل، آپشن سی گوشہ عافیت، آپشن ڈی خدا کی بستی. تو خدا کی بستی پریم چند کا ناول نہیں ہے. خدا کی بستی کیا پریم چند کی ناول نہیں ہے. تو آپشن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا. یہ شوکت صدیقی کا شاہکار ناول ہے. کس کا ناول ہے؟ شوکت صدیقی کا ناول ہے. چلیے اگلا سوال. حالی کے نزدیک کون سی صنف سے سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی غزل، آپشن سی مرثیہ، آپشن ڈی قصیدہ. تو مثنوی حالی کے نزدیک زیادہ مفید اور کارآمد ہے. کون سا؟ آپشن اے سے ہو جائے گا مثنوی، کیونکہ غزل یا قصیدہ کے برخلاف مثنوی میں قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. حالی نے یہ بات اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہی. چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کے خالق کون ہے؟ وہ نظم جو اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کے خالق کون ہے؟ آپشن اے علی سردار جعفری، آپشن بی اختر شیرانی، آپشن سی نیاز فتح پوری، آپشن ڈی اختر الایمان. تو جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کے خالق اختر شیرانی ہے. کون ہے؟ اختر شیرانی ہے. اختر شیرانی. آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا. اور اختر شیرانی جو ہے یہ رومانی شاعر ہے. رومانی شاعر ہے. ان کا تخیل کا رہنما عشق ہے. ان کے تخیل کا کیا
जानवर के अख्तर टोंक उनमें 1905 में पैदा हुए थे, टोंक में 1905 में पैदा हुए थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ? इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, तलमीह, तशबीह या इस्तिआरा? क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ? इस शेर में जो है सनत, इस शेर में तलमीह की सनत इस्तेमाल की गई। किससे? किसकी तलमीह की? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तलमी से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर वाक़े, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना होता है। तलमी के अशआर अपने अंदर मुकम्मल किस्सा या किसी तारीखी वाक़या को छुपाए रखते हैं। ऐसा शेर जिसके अंदर कोई तारीखी वाक़या छुपा हुआ हो, है ना, छुपा हुआ हो, या वो शेर किसी मशहूर वाक़े या किरदार या शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता हो, तो उसके अंदर कौन सी सनत पाई जाएगी? सनत तलमीह पाई जाएगी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हयात जावेद किसकी सवान है? हयात जावेद इकबाल, गालिब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी, सर सैयद अहमद खान। तो हयात जावेद जो ये सर सैयद अहमद खान की सवान हयात है, किसकी है? सर सैयद अहमद खान की सवान हयात है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान की सवान हयात है। इसके मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। इनके मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। ये उनकी तीसरी और अहम सवानही तसनीफ है। इससे पहले वह हयात सादी और यादगार गालिब जैसी कामयाब सवानी लिख चुके थे। ये सवान हाली ने 1894 में लिखनी शुरू की थी, जो कि 1901 में सर सैयद की वफात के 3 साल बाद शाये हुई। चलिए अगला सवाल। हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया? सर सैयद, तलमी, मोहसिन मलिक, मीर मेहदी मजरूह को। तो हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला सर सैयद को करार दिया। किसको? सर सैयद को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उर्दू अदब की फिजा जिन रोशन सितारों से मुसय्यन है, उनमें सर सैयद अहमद खान का नाम बड़ी शोहरत का हामिल है। सर सैयद के तहज़ीबुल अखलाक से फ़न मज़मून निगारी और मकाला निगारी का आगाज़ हुआ। हाली ने उन्हें उर्दू नस्र का मोरिस आला इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उर्दू लिटरेचर का रुख फेर दिया और वो ज़बान जो इसको आशिकी के झगड़ों में फंसी हुई थी, उसमें अब ये सलाहियत पैदा कर दी कि वो फ़नी, सियासी, समाजी, तारीख़ी, अखलाकी, मजहबी मज़ामीन को अदा कर सकें। उन्होंने उर्दू नस्र को इबारत आराई और लफ्ज़ी तकल्लुफ़ और तसन्नुअ से निजात दिलाकर सीधे साधे अंदाज में बात करना सिखाया। इसलिए हाली ने क्या है? सर सैयद अहमद खान को उर्दू नस्र का मोरिस आला करार दिया है। अगला सवाल। दयाशंकर नसीम का ताल्लुक किस दबिस्तान से? ऑप्शन ए दबिस्तान लखनऊ, ऑप्शन बी दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन सी दबिस्तान गोलकंडा, ऑप्शन डी दबिस्तान बीजापुर। लखनऊ से। किससे? दबिस्तान लखनऊ से। दयाशंकर नसीम का ताल्लुक कहाँ से? दबिस्तान लखनऊ से है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1811 में लखनऊ में पैदा हुए और 1845 में वफात पाए। उनका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। अपने ज़माने के खुशगो शायर वो आतिश के शागिर्द थे। और किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। उनका लाजवाब कारनामा मसनवी गुलजार नसीम है, जिसे अरबी दुनिया में आज भी अहमियत दी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी आसिफुद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी अमजद अली। तो मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। किसकी? आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। वालिद की वफात के बाद सौतेले भाइयों ने उनके सर पर शफकत का हाथ नहीं फेरा। कसम पुसरी की हालत में तकरीबन 14 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। दिल्ली में समसामुद्दौला अमीरुल उमरा जो उनके वालिद के अकीदतमंदों में से थे, उन्होंने 1 रुपया रोजीना मुकर्रर कर दिया, जो कि मीर को नादिर शाह के हमला तक मिलता रहा। चलिए, तो मीर तकी मीर किसके बुलाने पर जो है लखनऊ गए थे? आसिफुद्दौला के। किसके? आसिफुद्दौला का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 90 साल की उम्र जो है इनको मिली। किनको? मीर तकी मीर को। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। किस नावल निगाह ने सबसे पहले तालीमी निसाब को मौजू बनाया? ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम शाह, ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी मिर्जा हादी रुस्बा। तो डिप्टी नज़ीर अहमद वो नावल निगार है जिन्होंने तालीमी निसाब को मौजू बनाया। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तालीम निसा को मौजू इन्होंने बनाया था। उनका नावल मिरातुल उरूस इसी नौइयत का नावल है। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि अगर मिरातुल उरूस के सिवा कोई दूसरी किताब भी न लिखते तब भी उर्दू के बाकमाल अदीबों में शुमार होते। कौन? नज़ीर अहमद। चलिए अगला सवाल, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील किया? पहले हाली क्या तखल्लुस करते थे? खस्ता। लेकिन किनके कहने पर उन्होंने तखल्लुस तब्दील किया? नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता, शिबली, मिर्ज़ा गालिब मजरूह, अमीर मेहदी मजरूह। चलिए बताइए। हाली ने अपना तखल्लुस मिर्ज़ा गालिब के कहने पर तब्दील किया। किसके? मिर्ज़ा गालिब के कहने पर तब्दील किया। दिल्ली में हाली की मुलाकात कई नामवर शायरों से, जिनमें मिर्ज़ा गालिब भी थे। क़याम दिल्ली के दौरान हाली ने खस्ता तखल्लुस इख्तियार किया था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के मशवरे से उन्होंने अपना तखल्लुस हाली रख लिया और उसी से अदबी दुनिया में शोहरत पाई। तो किसके? गालिब। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका? ऑप्शन सी। अगला सवाल, तरक्की पसंद नाक़दीन वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें तरक्की पसंद नाक़दीन वाला ज़ुमरा कौन सा है? कौन सा सही ज़ुमरा उसको हमें बताना है। आल अहमद सरूर, खुर्शीदुल इस्लाम, खलीकुर रहमान आज़मी। बी में सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। सी में मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद, मसूद हसन रिजवी। डी में गोपी चंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी और मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो देखिए जो 50 नंबर का सवाल, इसका सही जवाब होगा सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इस जुमले का शुमार तरक्की पसंद नाक़दीन में होता है। सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तनकीद के बानियों में से है। उनकी किताब रोशनाई तरक्की पसंद तहरीक की तारीख और तनकीद दोनों है। सैयद एहतशाम हुसैन मार्कसी तनकीद के हामी थे। उन्होंने न सिर्फ मार्कसी तनकीद को असास बनाया बल्कि उसे ज़िंदगी के तर्ज अमल के तौर पर कबूल भी किया था। मजनू गोरखपुरी दूसरे तरक्की पसंद नक्कादों की तरह अदब को ज़िंदगी कशमकश का रुझान में ख्याल करते हैं। उनके यहाँ मार्कसी तनकीद के असरात गालिब नजर आते हैं। चलिए अगला सवाल, गंज खूबी के मुसन्निफ कौन है? गंज खूबी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए रजब अली बेग सरूर, ऑप्शन बी लल्लू लाज, ऑप्शन सी मीर अमन देलवी, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो गंज खूबी के मुसन्निफ जो मीर अमन देहलवी है। कौन है? मीर अमन देहलवी है। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। बागो बहार और गंज खूबी दोनों उनकी तसानीफ है, लेकिन मीर अमन को शोहरत अपनी लाजवाब किताब बागो बहार से ही मिली है। गंज खूबी को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली क्योंकि एक अखलाकी सहीफा है। बागो बहार की तरह दिलचस्प दास्तान नहीं। चलिए अगला सवाल जो है, शायरी दुनिया की मादी ज़बान है, किसका कौल है? शायरी दुनिया की मादी ज़बान है, किसका कौल है? ऑप्शन ए खुर्शीदुल इस्लाम, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी उसलूब अहमद अंसारी। तो शायरी दुनिया की मादी ज़बान, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी का जगह सही हो जाएगा। उर्दू तंज़ व मज़ाह में उन्हें एक आला मकाम हासिल है और तनकीद और खाका निगारी में भी अपनी शनाख्त कायम करने वाले रशीद अहमद सिद्दीकी को 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 1971 में रशीद अहमद सिद्दीकी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। यह अवार्ड उन्हें गालिब की शख्सियत और शायरी के लिए दिया गया था। याद रखिएगा 1971 में साहित्य अकादमी उर्दू अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और ये किस काम पे मिला था? गालिब की शख्सियत और शायरी पर। चलिए अगला सवाल, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तालिब बनारसी का, हसन बनारसी का, बेताब लखनवी का, आगा अशर काश्मीरी का। तो सिल्वर किंग आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा है। किसका? आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा है। ये ड्रामा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में नाअक़बत अंदेश, सिल्वर किंग, अछूता ड्रामा, पाक दामन और नेक परवीन जैसे अलग अलग नामों से पेश किया गया है। नाअक़बत अंदेश, सिल्वर किंग, अछूता ड्रामा, पाक दामन और नेक परवीन जैसे अलग अलग नामों से पेश किया गया। इस ड्रामे की कहानी अफजल, मुनीर और असद नाम के 3 किरदारों के गिर्द घूमती है जो नेक परवीन नामी लड़की से के आशिक है। यह ड्रामा दरअसल हेनरी आर्थर
جونز اور ہنری ہرمن کے ڈرامے سلور کنگ سے ماخوذ ہے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا شر سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے قدیم پیرہن کو جدید رنگوں میں پیش کیا ہے۔ تو سلور کنگ کس کا؟ آغا شر کاشمیری کا ڈرامہ، آپشن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال جو ہے آپ کی اسکرین پر، فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستانی تنقید سے تھا؟ آپشن اے مارکسی سے، آپشن بی تاثراتی، آپشن سی نفسیاتی، آپشن ڈی ساختیاتی۔ تو فراق گورکھپوری کا تعلق تاثراتی تنقید سے ہے۔ کس سے؟ تاثراتی تنقید سے ہے، اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سادگی، جوش اور اصلیت کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام؟ آپشن اے اردو شاعری پر ایک نظر، آپشن بی شعر العجم، آپشن سی مقدمہ شعر شاعری، آپشن ڈی ہماری شاعری۔ سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ کون ہے مقدمہ شعر و شاعری؟ آپشن سی اس کا صحیح ہوگا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ انہوں نے اردو تنقید کے اصول مقرر کیے۔ 1893 میں دیوان حالی میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں اصول شاعری سے بحث کی گئی اور بتایا گیا کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے۔ بعد میں یہی مضمون کتابی صورت میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، یہ کس شاعر کا مصرع کون؟ آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ آپشن اے سودا، آپشن بی ذوق، آپشن سی غالب، آپشن ڈی مومن۔ تو یہ ذوق کا مصرع کس کا ہے؟ ذوق کا، آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ ذوق دہلوی مغلوں کے آخری عہد اور اردو شعراء میں بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ذوق کا اصل نام جو ہے شیخ ابراہیم اور تخلص ذوق ہے یہ 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا؟ 1789 90 میں پیدا ہوئے تھے۔ ذوق کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ زیادہ تر قصیدے ملتے ہیں جو بادشاہوں کی مداح میں کہے گئے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ اکبر ثانی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس کے کل 18 اشعار 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ اسی وجہ سے اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ کسے؟ ذوق کو، شیخ ابراہیم ذوق کو۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ چاروں آپشن اے بی سی ڈی میں صرف ناول کے نام والا زمرہ کون سا ہے وہ بتانا ہے۔ تو امراؤ جان ادا، خواب باقی ہے، باغ و بہار۔ آپشن بی لہو کے پھول، اداس نسل، آگ کا دریا، آپشن ڈی گودان، روٹھی رانی، غفلت، آپشن ڈی آگ کا دریا، بادشاہت کا خاتمہ، خانہ جنگی۔ پہلا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ باغ و بہار ناول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ داستان ہے۔ باغ و بہار کیا ہے؟ داستان ہے۔ باغ و بہار کیا ہے؟ داستان ہے۔ تو اس کا جو آپشن اے تو ایسے ہی ختم ہو گیا۔ گودان، روٹھی رانی، غفلت، اس کا جو آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی صحیح ہے۔ لہو کے پھول، اداس نسل اور آگ کا دریا، یہ تینوں کے تینوں کیا ناول ہے اور اردو ادب کے شاہکار ناولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اردو ادب کے مشہور ناول ہے یہ۔ حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول ہے۔ حیات اللہ انصاری کا ناول کون ہے؟ لہو کے پھول ہے، جو ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ ناول 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتنی؟ 5 جلدوں پر۔ ناول اداس نسل عبداللہ حسین کا تحریر کردہ ہے۔ یہ ناول اردو ادب کا بہت کامیاب ناول ہے۔ اس کا موضوع برطانوی ہندوستان ہے۔ یہ ناول 1857 کو جنگ آزادی سے شروع ہو کر قیام پاکستان کے واقعات پر پھیلا ہوا ہے۔ اردو ادب کا سب سے اہم اور مقبول ناول آگ کا دریا ہے جو قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اپنے اس ناول میں ہندوستان کی 2500 سالہ تاریخ کو پیش کیا ہے۔ کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا؟ نصرتی جنیدی ہاشمی وجدی۔ نصرتی جنیدی ہاشمی وجدی۔ تو دیکھیے ہاشمی بیجاپوری نے اپنی یادگار ریختہ کا دیوان چھوڑا، اپنی یادگار میں ریختہ کا دیوان چھوڑا۔ ریختہ سے مراد کلام میں عورتوں کے روزمرہ اور محاورے میں عورتوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے۔ ان کی ابتدا دکن کے مشہور شاعر
हाशमी बीजापुरी ने की। उन्होंने औरत की ज़बान में औरतों के जज्बात, मोहब्बत या एहसासात के अलावा औरतों के रस्म व रिवाज, लिबास, रोज़मर्रा की बातचीत सभी कुछ अपनी शायरी में पेश किया है। उनका कसीदा शख्सबाई तमाम रेख्ती गोई का नमूना है। हाशमी की मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा भी रेख्ती गोई के नमूने पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 6, 6, ऑप्शन डी 7। तो 4 कौन से 4 क्या है शाये हुए हैं? उन चारों में कौन है? बांगे दरा, ज़रब कलीम, अरमग़ान एजाज़ और बयान जिब्री। बांगे दरा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है जिनमें उनकी इब्तदाई दौर के कलाम शामिल है। उनकी शाद 1924 में हुई। तस्वीर दर्द, फरियाद उम्मत, खज़रा, तुलूए इस्लाम जैसी बुलंद पाया नज़में उस मजमूए में शामिल है। बाले जिब्रील इकबाल का दूसरा शेरी मजमूआ है। बाले जिब्रील क्या है? इकबाल का दूसरा शेरी मजमूआ है जो कि 1953 में शाये हुआ। कब शाये हुआ था? 1953 में ये शाये हुआ था। उनमें उनकी मशहूर नज़्म मस्जिद कर्तबा मौजूद है। ज़रब कलीम 1936 में शाये हुआ और 1938 में इकबाल का आखिरी मजमूआ अरमग़ान एजाज़ मंजर आम पर आया। चलिए अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? मुसफ़ी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, क़ायम चांदपुरी, नवाब खान शिफ्ता। तो तज़किरा गुलशन बेखार जो है इसके मुसन्निफ का नाम है नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता। मुस्तफ़ा खान शिफ्ता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उर्दू अदब के तारीख़ का कीमती सरमाया है। नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता अपने दौर के नहायत बाशऊर अदीब और शायर शुमार किए जाते हैं। मोमिन खान मोमिन उनके उस्ताद थे। मिर्ज़ा गालिब शिफ्ता के हम असर थे और मोमिन के इंतकाल के बाद शिफ्ता गालिब से इस्लाह लेते थे। शिफ्ता ने गुलशन बेखार 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया। इस तज़किरे का पहला मुकम्मल नुस्खा 1837 में शाया हुआ। इस तज़किरे में शिफ्ता ने शोरा के हालात और उनके कलाम पर तबसरा पेश किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कृष्ण चंद की तस्नीफ पौधे का ताल्लुक नसर की किस सिन्फ से? ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मुख्तसर अफसाना। तो कृष्ण चंद की जो है तस्नीफ पौधे है उसका ताल्लुक नसर की सिन्फ रिपोर्टाज से है। किससे? रिपोर्टाज से है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? पौधे रिपोर्टाज की पहली बाकायदा शक्ल जो अपनी हैयत, तकनीक, उसलूब और तखयलाती अंदाज बयान की ऐसे अहमियत रखती है। इसमें कृष्ण चंद ने तरक्की पसंद तहरीक के 10 सालों 1936 से लेकर 1946 तक की तस्वीर कशी नहायत उम्दगी से की है। अगला सवाल, उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, गोपीनाथ नारंग, ऑप्शन डी आलामा सरवर। तो उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद गोपी चंद नारंग है। कौन है? गोपी चंद नारंग। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। उसलूबियात दरअसल जदीद लिसानियात की एक शाख है। उसलूबियाती तनकीद से मुराद वो तनकीद है जो जदीद लिसानियात के असर से वजूद में आए। उर्दू अदब में उसलूबियाती तनकीद में प्रोफेसर मोहम्मद हसन खान के बाद गोपी चंद नारंग का नाम आता है। अगला सवाल, झैल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? ऑप्शन ए मजालिस निसा, ऑप्शन बी सुखनदान फारसी, ऑप्शन सी आब हयात, ऑप्शन डी दरबार अकबरी। तो दोस्तों आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक सवाल में देखा था कि हाली की किताब कौन सी है, तो उसमें मजालिसुन निसा आ गया था। कौन आया था? मजालिसुन निसा आ गया था। तो इसलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यहाँ पूछा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी नहीं है, तो मजालिसुन निसा नहीं है, मजालिसुन निसा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। हाली ने नज़ीर की तरह समाजी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए तालीम और तरबियत की बुनियादी मसाइल की अहमियत मसले की अहमियत और ज़रूरत से वाज़ेह किया है। हाली ने इस किताब में 9 मजलिस है और हर मजलिस में ऐसे मौज़ूआत से बहस की गई है जिनमें औरतों की तरीक़ा तालीम की वजाहत हो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी मुख्तसर अफसाना, ऑप्शन डी ड्रामा। तो रानी केतकी की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी का अदब सिन्फ दास्तान से है। किससे?
صنف داستان سے، اس لیے آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عربی فارسی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ عربی فارسی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ دوسرا کہ ایک تبازات ہے، یہ تبازات قصہ ہے، اور اس کے مصنف انشاءاللہ خان انشاء ہے۔ یہ داستان 1803 میں لکھی گئی۔ اس کی مقبولیت کا راز اس کی سادہ اور سلیس زبان ہے۔ اس کی زبان میں اردو ہندی کا اشتراک نظر آتا ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، درگا سہائے سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ آپشن اے ناظم، آپشن بی درگا، آپشن سی اسد، آپشن ڈی وحشت۔ تو درگا سہائے سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص وحشت تھا۔ کیا تھا؟ وحشت تھا، اس لیے آپشن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا، وحشت تھا۔ بعد میں سرور تخلص کیا۔ ان کی ولادت ان کی جو ولادت 1873 میں جہان آباد ضلع پیلی بھیت میں ہوئی۔ سید کرامت حسین سے فارسی زبان سیکھی اور ان کے اثر سے شعر و شاعری سے شوق پیدا ہوا۔ ان کا کلام رسالہ مخزن اور ادب میں تسلسل کے ساتھ شائع ہوا۔ وہ دراصل نظم کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نئی نظم میں موضوعات اور اسلوبیات کے ضمن میں تجربے کیے ہیں۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا؟ آپشن اے ہریانہ، آپشن بی پنجاب، آپشن سی سندھ، آپشن ڈی دکن۔ تو شوکت سبزواری نے جو اردو کا جو ہے مولد بتایا ہریانہ کسے؟ ہریانہ کو، آپشن اے اس کا صحیح ہوگا۔ وہ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں اپنی کتاب داستان زبان اردو میں لکھتے ہیں کہ نئی تحقیقات کے مطابق سنسکرت، پالی، شورشینی، مہاراشٹری، مغربی ابرنش ایک زبان کے متعدد ادبی روپ ہیں۔ ان کے اس خیال میں کہاں تک سچائی ہے یہ بتانا مشکل ہے، لیکن ہنوز اردو کے مولد و منشا کے متعلق محمد حسین کا نظریہ یہ دو آبا گنگو جمن کے علاقے کو شہرت اور استحکام حاصل ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ ولی، غواصی، نصرتی، محمد قلی قطب شاہ۔ تو دکنی شعراء میں موضوعات کا جو تنوع ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کے پاس زیادہ ہے۔ اس کے دیوان میں بڑا تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ قلی قطب شاہ نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے دیوان میں نیچرل شاعری کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اسے دکن کی سرزمین سے محبت تھی اور یہاں کے موسموں، تہواروں اور میلوں ٹھیلوں سے جو وابستگی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس نے سبھی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ چنانچہ قلی قطب شاہ کے یہاں موسم بارش، بسنت، نوروز، عید، پھل پھول، سالگرہ، رسومات، شب معراج وغیرہ پر نظمیں ملتی ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، کس مشہور ادیب و صحافی کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی؟ آپشن اے سر سید، آپشن بی مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن مولوی محمد باقر، آپشن ڈی محمد حسین آزاد۔ تو ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ معظمہ میں 1888 میں ہوئی تھی، اس لیے آپشن بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ ان کے والد انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام تھا محی الدین احمد اور ان کے والد ان کو فیروز بخت کہہ کر کے پکارتے تھے۔ ان کی والدہ مدینہ سے تھی۔ ان کا بچپن مکہ میں گزرا۔ 1914 میں الہلال رسالہ انہوں نے نکالا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جریدہ لسان الصدق بھی جاری کیا تھا۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، مثنوی علی نامہ میں دکن کے کس بادشاہ کے دور حکومت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ آپشن اے علی عادل شاہ ثانی، آپشن بی ابراہیم عادل شاہ ثانی، آپشن سی محمد قلی قطب شاہ، آپشن ڈی عبداللہ قطب شاہ۔ تو مثنوی علی نامہ میں دکن کے بادشاہ علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کس کے؟ علی عادل شاہ ثانی۔ آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر، علی عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی شاہی دیوان میں کل کتنے قصیدے شامل ہیں؟ آپشن اے 9، آپشن بی 8، آپشن سی 7، آپشن ڈی 6۔ تو علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دیوان میں کل 6 قصیدے شامل ہیں۔ کتنے؟ 6۔ یہ محمد علی عادل شاہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اردو، ہندی، فارسی میں شعر کہے۔ ان کے دیوان میں قصیدے، مثنویہ، غزلیں، مخمص، مسمن، رباعیات اور گیت دوہے شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں حسود تانی روایت کو بھی پیش کیا ہے۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر،
نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کس نے کہا؟ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں ہے، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے جملہ کس نے کہا تھا؟ آپشن اے میرا جی، آپشن بی نور میم راشد، آپشن سی سید احتشام حسین، آپشن ڈی سید رشید احمد صدیقی۔ تو فیض احمد فیض کے نقش فریادی کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے نور میم راشد نے کہا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں ہے، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ کس نے؟ نور میم راشد۔ آپشن بی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ بلا مبالغہ فیض ایک بڑے شاعر کہے جا سکتے ہیں۔ سوال آپ کی اسکرین پر ہے، کچھ اس طریقے سے کہ ہدایات دیا ہوا ہے، نیچے لکھی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ ہندوستان میں ہماری قومی یکجہتی کی بین ثبوت کثرت سے موجود ہے۔ تاج محل کی شعرا آفاق عمارت کو دیکھ کر کس ہندوستانی کا سر فخر سے بلند نہیں ہوتا؟ ہند کے کسی بھی حصے میں رہنے والا کوئی بھی شخص جب آگرہ جاتا ہے تو اس عالیشان اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ضرور جاتا ہے، دیکھنے ضرور جاتا ہے۔ اس طرح وارانسی میں سارناتھ عجائب گھر میں رکھا ہوا مہاتما بدھ کا مجسمہ ہے جو عظیم شاہکار ہے۔ اس طرح شاہجہاں کا تعمیر کردہ لال قلعہ ہے جس پر ہمارا قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ ایسی قدیم عمارتوں کو دیکھ کر لوگ ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور قلبی سکون پاتے ہیں۔ ہندوستان کی ہر آواز اور ہندوستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن پکار کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی تو ہیں۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، مہاتما بدھ کا مجسمہ کس عجائب گھر میں رکھا ہوا؟ آپشن اے کولکتہ کے عجائب گھر میں، آپشن بی وارانسی میں سارناتھ کے عجائب گھر میں، آپشن ڈی لکھنؤ کے عجائب گھر، آپشن ڈی دلی کے عجائب گھر میں۔ تو دیکھیے اس کا بی آپشن صحیح ہو جائے گا کہ مہاتما بدھ کا مجسمہ وارانسی کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وارانسی کے عجائب گھر میں، کون سا عجائب گھر میں؟ سارناتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مہاتما بدھ مذہب کے بانی تھے۔ مہاتما بدھ کون تھے؟ بدھ مذہب کے وہ بانی تھے۔ انہوں نے معرفت حاصل کرنے کے بعد عام لوگوں کو شفقت و محبت، ہمدردی و احترام، وفاداری و مساوات، حسن و سلوک اور ادب و تعظیم کی ہدایت دی۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ہمارا قومی پرچم کون سے قلعے پر لہرایا جاتا ہے؟ آپشن اے دہلی کے لال قلعے پر، آپشن بی آگرہ قلعے پر، آپشن سی چتور گڑھ کے قلعے پر، آپشن ڈی رامپور کے قلعے پر۔ تو ہمارا قومی پرچم جو ہے یہ دہلی کے لال قلعے پر لہرایا جاتا ہے۔ کس پہ؟ دہلی کے لال قلعے پر۔ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ ہمارا قومی پرچم تین مختلف رنگوں ہمارا جو پرچم وہ تین مختلف رنگوں میں ہے، ایک زعفرانی، ایک سفید اور سبز پر مشتمل ہے، ٹھیک۔ اور اس پرچم کے درمیان میں نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے۔ لفظ ترنگا سے مراد یہی پرچم ہے۔ لفظ ترنگا سے مراد کیا ہے؟ یہی پرچم ہے۔ چلیے ہندوستان میں کس کے بین ثبوت کثرت سے موجود ہے؟ ہمارا قومی یکجہتی، ہماری مشترکہ تہذیب، ہمارا فن تعمیر، ہماری قدیم تہذیب و تمدن۔ تو ہندوستان میں ہماری قومی یکجہتی کی بین ثبوت جو ہے کثرت سے موجود ہے۔ کون سا؟ ہمارا قومی یکجہتی۔ چلیے آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، ہندوستانی لوگ جب آگرہ جاتے ہیں تو کون سی خوبصورت عمارت کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں؟ آپشن اے آگرہ قلعہ، آپشن بی فتح پور سیکری، آپشن سی آگرہ کا جوتا بازار، آپشن ڈی تاج محل۔ تو کیا ہے؟ ہندوستان کے لوگ جب آگرہ جاتے ہیں تو تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں۔ آگرہ میں واقع تاج محل دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال، عالی شان میں شان کیا ہے؟ لاحقہ، سابقہ، آپشن اے سابقہ، آپشن بی لاحقہ، آپشن سی ضمیر، آپشن ڈی اسم۔ تو عالی شان میں شان کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ عالی شان میں شان کیا ہے؟ لاحقہ۔ شان کو بعد میں لایا گیا ہے، پوچھا گیا، اس لیے لاحقہ ہو جائے گا۔
کسی لفظ کے آخر میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر شان کے آخر میں اسم دار کیا ہے؟ لاحقہ ہے. چلیے اگلا سوال 77 نمبر کا جو ہے، ہندوستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب ایک ہی تو ہے، ہم سب برابر ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہے. تو ہندوستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہم سب ایک ہی تو ہیں کا اعلان کرتی ہے. ہم سب ایک ہی تو، آپشن 20 کا صحیح ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. قومی یکجہتی کا شعر اقبال کے وطن پرستی کو پیش کرتا ہے. اگلا سوال قدیم عمارتوں کو دیکھ کر لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپشن ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے اور قلبی سکون پاتے ہیں. آپشن بی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپشن ڈی انہیں دیکھ کر سراہتے ہیں. آپشن ڈی انہیں دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں. تو قدیم عمارتوں کو دیکھ کر لوگ ان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور قلبی سکون پاتے ہیں. قلبی سکون کے معنی دلی سکون کے ہے، دل کے سکون کے ہے. تو اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا. کون سا آپشن صحیح ہو جائے گا؟ اے صحیح ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال آپ کے اسکرین پر عمارت کی جمع ہے. عمارتیں اور عمارت. تو عمارت کی جمع جو عمارتیں ہیں، کیا عمارتیں؟ آپشن اے اس کا صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپشن آگے چلیے، اور قلبی سکون کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے گہرا سکون، آپشن بی فرحت بخش سکون، آپشن سی دلی سکون، آپشن ڈی بہت زیادہ سکون. تو دوستو قلبی سکون کے معنی کیا ہے؟ دلی سکون کے ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آج ہمارا سیشن یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے.